فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ ایف بی علی ٹرائل کے وقت سویلین تھے، ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ جسٹس محمد علی مظہر کا سوال۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، ایف بی علی کیس کا 1962 کے آئین کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اس کیس میں بھی کہا گیا کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ ٹرائل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری آج چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے۔ دورے کی دعوت چینی ہم منصب شی جن پنگ نے دی۔ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں اقتصادی اور تجارتی تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور سی پیک سمیت دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کی قیادت عالمی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ بھی لے گی۔ امریکہ نے میکسیکو کے بعد کینیڈا کے لیے بھی تجارتی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ امریکی صدر کا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ملکوں میں سرحدی معاہدہ ہونے تک مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ چین کا جوابی وار، امریکی خام تیل اور زرعی مصنوعات پر 10% اضافی ٹیکس عائد۔ کوئلے اور LNG پر 15% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اطلاق 10 فروری سے ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط، 6 نکات پیش۔ فراڈ الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، متنازع پیکہ قانون، معاشی صورتحال کا ذکر، سپاہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست، دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت سے متعلق گزارشات پیش۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کا آرمی چیف کو خط پارٹی پالیسی میں تبدیلی نہیں، انہوں نے بطور سابق وزیر اعظم یہ خط لکھا۔ بانی کو گورنر وزیر اعلی ہاؤس نتھیا گلی یا بنی گالا منتقل کرنے کی تجویز دی تاکہ کہیں منتقل کر کے بیک چینل بات چیت چلتی رہے۔ بانی نے کہا بات کرنی ہے تو یہیں کریں، پہلے کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ 26 نومبر کے بعد منتقلی کے معاملات 99% تک طے ہو گئے تھے۔ معاملات طے کرنے کے لیے بانی اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا بانی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ملک کی فکر ہے، اسی لیے آرمی چیف کو خط لکھا۔ جب معاملات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں تو خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں احتجاج کے موقع پر لیڈرز اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنے سے عدم استحکام بڑھتا ہے۔ ملک صرف جمہوری نظام سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 10 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے حلف لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 23 ہو گئی۔ پاکستان اور سعودی فنڈ برائے ترقی کے درمیان 1 ارب 61 کروڑ ڈالر کے 2 معاہدے، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ تیل کی درآمد پر 1 سال کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت۔ مانسیرا میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض کی فراہمی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,13,500 کی سطح پر پہنچ گیا۔ اور آئی سی سی وفد کا ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا دورہ، گراؤنڈ اور پویلین ایریا کا جائزہ، شائقین کے لیے شٹل سروس کا انتظام، ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ اور اسٹیڈیم کے قریب ہیلی پیڈ بنایا جائے گا۔ سی سی پی او کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ امریکہ نے میکسیکو کے بعد کینیڈا کے لیے بھی تجارتی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ امریکی صدر کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ملکوں میں سرحدی معاہدہ ہونے تک مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ چین کا جوابی وار، امریکی خام تیل اور زرعی مصنوعات پر 10% اضافی ٹیکس عائد۔ کوئلے اور LNG پر 15% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اطلاق 10 فروری سے ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط، 6 نکات پیش۔ فراڈ الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، متنازع پیکہ قانون، معاشی صورتحال کا ذکر، سپاہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست، دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت سے متعلق گزارشات پیش۔
बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं एहतजाज के मौके पर लीडर्स और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने से अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। मुल्क सिर्फ जमहूरी निज़ाम से ही आगे बढ़ सकता है। पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 की सतह पर पहुंच गया। और आईसीसी वफ्द का अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का दौरा। ग्राउंड और पवेलियन एरिया का जायजा। शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और स्टेडियम के करीब हेलीपैड बनाया जाएगा। सीसीपीओ की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। 6 निकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ा पैका कानून, मुआशी सूरत-हाल का जिक्र। सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। दहशत गर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा। बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, इसीलिए आर्मी चीफ को खत लिखा। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं एहतजाज के मौके पर लीडर्स और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने से अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। मुल्क सिर्फ जमहूरी निज़ाम से ही आगे बढ़ सकता है। पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 की सतह पर पहुंच गया। और आईसीसी वफ्द का अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का दौरा। ग्राउंड और पवेलियन एरिया का जायजा। शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और स्टेडियम के करीब हेलीपैड बनाया जाएगा। सीसीपीओ की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर ब्रीफिंग।